Pasensya na po, pero kailangan niyo na po. At mas marami pang mamamatay kung hindi haharap ng dulo ng pinaggagawa nila. Sinip. Kasi malamang patay na ako ngayon. Hindi kita makakalimutan. Salamat. Puto, paano po makakain ng pamilya ko to? Manong namin. Dahil sa binigay nilang pagkain. Hila, managot. Kayo, kailangan po natin magkaroon tayo ng mga ebidensya para Namatayan dahil sa mga expired na binenta. Na galing sa atin. Wala. 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 Tayo, paano negosyo natin? Start natin business as usual. Oh, tara na. Chu, baka malagot yung mga girero. Di tayo eh. Anong problema? Nalulusutan nila. Mainip yung mga nagre-reklamo hanggang makalimot. Ng mga tao, yung kakainin nila sa araw-araw, di ba? At tandaan mo, tayo Na magulang. at paraan sa pakulo. Ganid, kasama ng asawa niyang madaya, si Marcy. Wow! Mr. and Mrs. Likod sa lungsod. Eh kayo, lima ng mga expired ninyong mga delata? Alam naman na kayo, supplier niya mga... Titinda na expired para lumaki ang kita ninyo? Padanay-danay pa kayo, may pruweba naman ako. Supplier nga kami, pero wala kami med. Eh paano niyo ipapaliwanag yung mga namatay? Pero hindi kayo marunong umamin sa kasalanan. Sensya, dahil alam namin sa mga puso namin. Patay tao kayo, mga martyrs kayo! Pwede kayong kasuha. Nasa palengke ba tayo? Nasa palengke ba tayo? Ang source ng mga expired na delata. Palarehistrado yung mga bidder ninyo. Kung mag-file ka ng kaso, mag-file ka na. Kapak! Kayo ang magulo at alam nyo. Parang kausap mo, nasa City Hall ka, lumugar ka. Kayo, Jackie, kilala ko ang mga girero. Kung sabi naman ba? Saan tayo kinatulong mga dapat din natin yung mga supply na to. First, samahan niyo muna ako doon. Ayun. Nga, pero kami naman ngayon na minumura ng mga tao dahil sa mga... Tae. Pero yung problema sa inyo, Mayor, reputasyon kayo nasisira. Kayo, Dito. Mayor, ang sakit nyo naman po bang sa... kung mamamatay ka at wala ka mararamdaman. Okay. Kakampi niyo kami. Wala namang pagbukod dun sa mga expired na dilatang sinupply ni kami. Ano, aayusin ko yung mga permit. Wala nang babawi. Babawi. Okay, gets nyo? Oh, Get the hell out dito bago ko ituloy yung balita ko. Diba? Hulas na hulas yung mayor nyo pa yung inaalalayan. Narinig mo yun? Gali. Oo, inaasahan ng mga gerero sila, di ba? Kundi dahil sikat sila at mayaman sila, yun lang. Tika. Yan, maraming namamatay. At syempre, sila nila. Dahil sa isip nila, sino mo Hindi eh. Hindi yun. Yung mga nakita natin, sila. Kasang politiko. Gaya nung babae kanina. Kasang loob yung paninindigan niya. Ano kayong department nun? Na mas dumami pa yung ganyang klaseng tao. Yung korupsyon at kasamaan dito. Alam mo yung sa papala, may pag-asa pa rin. Nice. Anong balita kay Tanggol? Malaki ng tiwala ko sa'yo. Kaya nga nababawasan ng tiwala ko tuloy sa'yo. O baka naman nagpapabaya ka na? Pwede magdulog siya ng problema at magbibigay ng Doon, Tanggol, tawin mo. Kasuhan mo! Yung mga nakalaban ng police vice, dahil kalugaran na yung mga ngayon. Bakit? Tulong si Tanggol. Oh, Kaya ako, doon sa hearing niya, nila may personal na alitan kami. Sala at malinis ang pawa. pwede. Sinayang mo lang. Vice, maniwala kayo, ginagawa ko ang trabaho ko. Isa lang po ang si Tanggol. Kaya lang, Vice, wala na si Tindoy sa Dimas. Under siya ni Councilor Tumlaul. Yan. Alam mo, kita ulit ha. Ba't ngayon ka lang umuwi? Rocky boy. Nasa babaeng niya lang. Na naman nakauwi kagabi. Yan ka na naman.
Dito ako umuwi sa'yo. Anak ko si Rocky Boy! Boss! Namin siyang hinanap eh. Oh. Pero hindi po namin nakainkwentro niya si Mayor Miguelito. Tapos ginulpi siya ni Miguelito. Ilan dinalaan ako! Hindi nga po namin alam eh. Kaya boom. Gurin natin ang mga girero. Alam ko. Emil, samahan mo si Brando. Sige, boss. Rocky Boy! Na parang basura! Kaya nga lulusob kami. Buti na lang, Patay na ako ngayon. Sino tong tumulong sa'yo, anak? isang good Samaritan. Salamat ako at mabigyan ko ng konting pabuya. When the right... Kung pwedeng palampasin ang ginawa ni Miguelito kaya... Si Roberto. Hindi na kailangan. Ang gawin kahit anong gusto nilang gawin sa atin? Mo na lang yung mga negosyo natin. At yung mga Ilalabas ko ang baho nila. Makaganti lang sa ng pinundar natin. Oh, galit ako kay Miguelito sa ginawa. Para magpaka-emosyonal. Think na nalalamangan nila tayo. At siya, My baby! Takol! Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at i-share ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live. சரி எந்த சூழ்நிலையும் இந்த 40 பேருக்கு சித்த பொண்ணுக்கு பதில் சொல்லவே முடியாது. சோசியல் மீடியாவில் பார்த்தாலே மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. இன்னைக்கு எவ்வளோ தான் பணம் கொடுத்தாலும் சரி செத்து போனவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன எழுப்ப கொடுக்கவே முடியாது. நீ 40 லட்சமோ 40 கோடி பணம் கொடுத்தாலும் சரி. ஸோ இத்தனை பேர் செத்து போய்க்கு அந்த இழப்பிற்கு ஈடு கொடுக்கவே முடியாது. மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ட்விட்டரில் பார்த்தாலும், ஃபேஸ்புக் பார்த்தாலும், யூடியூப்லேயே பார்த்தாலும், அதாவது சோசியல் மீடியா பார்த்தாலும் அந்த பெற்றவங்க கதறத அழுகுறத குழந்தைங்க பார்க்கவே முடியல. மனசே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. எங்கள் தளபதி விஜய் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக்கிறாரு, கர்ப்பிணி பெண்ணுங்களை வந்து இந்த கூட்டத்துக்கு வரக்கூடாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க வரக்கூடாது, வயசானவங்க வரக்கூடாதுன்னு பஸ் ரூல்ஸ் போட்டிருக்கிறாரு. அதை மீறி போனதுக்கு யார் காரணம்? அது போனதுக்கு வந்து யார் தப்பு? ஸோ நீங்கள் வந்து லைவில் பாருங்கள் சொல்லிக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லை, ஃபஸ்ட்டு பேசியிருக்கும் போது வந்து பவர் கட் பண்ணிங்க. ஸோ செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கூடுதல் பேசும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து செருப்பு தூக்க வச்சுருக்கீங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. ஸோ இதே மாதிரி தான் கேப் விஜயகாந்த் சாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் வந்து போயிருக்காரு. அப்பயும் பார்த்தா அவரை கூட்டத்தை யாரும் அந்த செருப்பு தூக்கி மேலே போட்டிருக்கீங்க. இது கண்டிப்பாக தப்பு. ஸோ பார்த்து உண்மை இல்லைன்னு மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகேங்களா? அதை விட்டு விஜயை வந்து கைது செய்யணும், விஜய் வந்து இந்த ஆட்சி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சதி பண்ணுறீங்க. மக்களே இந்த சூழ்நிலை யாரு குத்தம் சொல்கிறது, யாருக்கு பேச தெரியல. ஏன்னா வந்து எழுப்பை வந்து யாராலும் ஈடு கொடுக்கவே முடியாது. ஸோ இதனால மற்றவங்க மேலே பழி போகிறது வந்து சொல்ல தெரியல. ஏன்னா இந்த சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 பேர் உயிர் வந்திருக்காங்க. அது குழந்தைகளை வந்து அந்த குழந்தைங்கன்னா பாவம் பண்ணிச்சு. அவ்வளோ கூட்டத்தில் வந்து நெரிச்சு தள்ளி இருக்கீங்க. அந்த ஆம்புலன்ஸ் பண்ண ஃபஸ்ட்டு பார்த்து 20 ஆம்புலன்ஸில் வந்தது. அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து கூட்டத்தில் வந்து வழி பெற்றிருக்காங்க, நெரிச்சு பெற்றிருக்காங்க.
அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிஞ்சு பிஞ்சுக்கு வந்து ஏறி மிதிச்சு போயிருக்கீங்க. இது எதுக்கு யார் காரணம்? ஸோ இது பின்னாடி யார் இருக்காங்க? கன்ஃபார்மாக உண்மை தெரிய வரும்போது அன்னைக்கு இருக்கு நிச்சயமாக இந்த சாவு பின்னாடி இருக்க 40,000 பேருக்கு கண்டிப்பாக பதில் சொல்லி ஆக்கணும். ஸோ உண்மை என்ன தெரியாமல் அவசரப்பட்டு நான் வார்த்தை விட மாட்டேன். இப்போ நான் வந்து எந்த கட்சியும் வந்து நான் வந்து குறை சொல்லலை, யாரும் தப்புன்னு சொல்ல வரல. என்ன பண்ணாலும் எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலும் சரி அந்த செத்துப்பட இழப்பாருக்கு ஈடு கொடுக்கவே முடியாது, ஆது சொல்லவே முடியாது. ஆனால் நிச்சயமாக கன்ஃபார்மாக உண்மை எந்த வெளிச்சத்துக்கு வரும். ஸோ எப்பயுமே இருட்டே இருக்காது. நான் வந்து தளபதிக்காக ரசிகன் தான், ஆனால் பட் இருந்தாலும் நான் பொதுவாக ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா உங்களோட சாதாரண மனசில் தான் பேசுகிறேன். ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தா அண்ணனா தம்பி தங்கச்சியோ ஒரு ஃபேமிலி யாராக இருந்தாலும் அந்த நேரத்தை என்ன பண்ணுவாங்களோ, அதாவது எப்படி நம்ம ஆது சொல்லி எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலும் அந்த இழுப்புக்கு ஈடாகாது. ட்விட்டரில் பார்க்கும்போதுல இந்த பத்தவங்க கதறி இருக்குது, என் மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோ கூட்டத்தில் குழந்தை கூட்டியில் போனது உங்கள் தப்பு. அது மட்டும் இல்லாமல் கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு வயசுனாங்க போகக்கூடாது கன்ஃபார்மாக ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க, அதுமாரி போகிறது உங்கள் தப்பு. நீங்கள் டிவியில் பார்க்கலாம், லைவில் பார்க்கலாம், ஃபோனில் பார்க்கலாம் கூட்டத்தை, ஓகேங்களா? யாருக்கு சொல்லுங்கள் தளபதி வந்து பார்க்கல, தளபதி வந்துட்டு இதுமாதிரி செய்யலை, கஷ்டப்பட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவர் இன்னை வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மனவேதனை இருக்கார், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கார். ஆனால் இப்போ பாதிப்பு யாருன்னா அது 40 பேர் குடும்பத்துக்கு வந்து மக்களுக்கு தான். ஏன் சொல்கிறேன்னா எந்த பணம் அந்த இழப்புக்கு யாரும் வந்து பதில் சொல்ல முடியாது, ஈடு கொடுக்க முடியாது. அந்த சின்ன சின்ன குழந்தைங்க என்னங்க பாவம் முடிச்சு அந்த பெற்றவங்க கதற அழுத குழந்தைக்கு இருக்க மனசு வேதனை இருக்கு. என்ன ஆது சொல்ல பாருங்க, எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலும் அந்த இழப்புக்கு ஈடு கொடுக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. ஸோ இதுக்கு பின்னாடி யார் இருக்காங்க, எதுக்கு இது நல்லா பண்ணுறாங்க? நிச்சயமாக ஒரு நாள் ஸோ இந்த மாதிரி இருட்டுக்கு இருக்க வெளிச்சத்தை அந்த ஸோ அதாவது பார்த்து இருட்டுக்கு இருக்கிற உண்மையை கன்ஃபார்ம் வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வர தான் போகிறாங்க. ஸோ இது எப்படின்னா யார் இருக்காங்கன்னு நிச்சயமாக காட்ட தான் போகிறாங்க, நிச்சயமாக மாட்ட தான் போகிறாங்க. இது நம்ம தளபதி பற்றி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இது வரைக்கும் மாநாடு ஃபஸ்ட்டு மாநாடு விக்ரமட்டி வச்சாங்க, அப்பயும் எந்த பிரச்சனையும் வரல. செகண்ட் மாநாடு மதுரையில் வச்சாங்க, அப்பயும் எந்த பிரச்சனையும் வரல. ஆனால் கரூர் வச்ச மாதிரி ஆனால் இப்போ கரூரில் வச்ச மாநாட்டில் பார்த்த மீட்டிங்கில் 40,000 பேர் 40 பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க. அது அந்த கை குழந்தைகள வந்து செத்து போயிருக்காங்க. மனசு அதுதான் எனக்கு இன்னும் வரைக்கும் கேட்கல. பிரிச்சு குழந்தை பார்க்க முடியல. அந்த குழந்தை என்ன தப்பு பண்ணிச்சு, அந்த குழந்தை என்ன பாவம் பண்ணிச்சு, கொடுத்த காலை மிதிச்சு கத்தி வச்சு கொண்டிருக்காங்க. அந்த தூக்குறப்ப அந்த பெத்தவங்க மனசு எவ்வளோ துடிச்சு போயிருக்கும். யாராக இருந்தாலும் என்ன பதில் சொல்லப்படுங்க. நான் தளபதிக்காக பேசல, சாதாரண மனுஷன் நான் பேசியிருக்கேன். எப்பயுமே கவலைப்படாத தளபதினா இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் காரணம் கிடையாது. இதுக்கு காரணமாக யாராக இருந்தாலும் நிச்சயமாக அரெஸ்ட் பண்ண தான் பாருங்க. நீ கவலைப்படாதீங்க. இதுக்குள்ள பிறகு யார் இருக்காங்கன்னு தமிழ்நாட்டுக்கே தெரியும், ஏன் தோட்ட உலகத்துக்கே தெரியும். நிச்சயமாக வெளியே வரதான் புது உண்மை அன்றைக்கு இருக்கு. ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கு நேரத்தை பார்க்கல, தளபதி படிச்சு அதாவது பார்த்து நம்ம தளபதி மூவிக்கு வந்ததுலேருந்து என்ன வந்து பேச்சை பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. பேச்சை பண்ணுறது புதுசு கிடையாது. அதே மீறிய மக்களுக்கு நல்ல செய்தி கிட்ட செய்து வராரு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு நல்லதோ கெட்டதோ ஒரு பார்த்தீங்கன்னா 6 கோடி சம்பளம் வாங்கி தளபதி அதெல்லாம் விட்டுட்டு மக்களுக்கு நல்லது செய்கிற கெட்டது செய்கிற
சொல்லிட்டு ஆட்சிக்கு வராரு. இனிமேல் நல்லது கெடுது மக்களுக்கு நாலு புதுசாக ஒரு ஆட்சி வந்துட்டா எங்கே பயந்துருமோ சொல்லிட்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. இந்த மக்கள் தான் முக்கியம், மக்களுக்கு ஆட்சி தான் பண்ணணும், மக்களுக்கு ஓட்டு தான் போடணும், மக்களுக்காக அவர் கன்ஃபார்ம் வாடிக்கை வராரு. அவர் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாதுக்காக அது பெண் அதில் 10% நினைக்கிறேன். அந்த முக்கியமாக நம்ம தளபதி வந்து செஞ்சுருக்க மாட்டார். இதுக்கு பின்னாடி காரணமாக நிச்சயமாக பதில் சொல்லி தான் ஆகணும். அது நான் பேருக்கு பதில் சொல்லி தான் ஆகணும். சாவுக்கு அன்றைக்கி என்ன இழப்பை ஈடு கொடுத்தாலும் அந்த இழப்பை ஈடாக கொடுக்கவே முடியாது. நீங்கள் எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலும் சரி. ஸோ தமிழ்நாட்டில் மொத்த லைஃப்லேயே சொல்லணும்னா ஸோ இந்த உலகத்தில் உயிர் மதிப்பு இல்லாது உசுறு மட்டும்தான். ஸோ அது மட்டும் விலை மதிப்பு இல்லாத பார்த்து உசுறு மட்டும்தான். அதுக்கு என்ன ஈடு கொடுத்தாலும் நம்ம ஈடு கொடுக்க முடியாது. எங்கள் தளபதி ஃபஸ்ட்டாக சொல்லிக்கிறாரு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கர்ப்பிணி பெண்ணை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, வயசானவங்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, குழந்தைகளை கூப்பிட்டுட்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதேமாரி போனது தளபதி பார்க்கணும், விஜய் பார்க்கணும், போனது உங்களுக்கு தப்பு. அதுக்காக என்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ அதை வச்சு தளபதி தான் அரசு பண்ணணும், தளபதி தான் வந்து மொத்தமாக காரணம். ஸோ உண்மை என்ன தெரியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு உண்மை என்ன தெரியாமல் ஆசிரியப்பட்டு வாழ்த்து விடாது. ஓகேங்களா? நிச்சயமாக வரணும். இருட்டுகளுக்கு உண்மை மட்டும் வச்சுட்டு வரதான் போகுது. இதுக்கு சாவுக்கு பின்னாடி இருக்க அந்த மருந்தை கண்டுபிடிக்க தான் போகிறாங்க. நிச்சயமாக தண்டனை கொடுக்க தான் போகிறாங்க. ஓகேங்களா?